second episode for State Assembly District 13. I'm your host, Rod, saying good evening to all the Tracy residents and the District 13 residents that are listening to us or will be listening in the future. Thank you so much, and I would like Gurtej to please introduce our candidate, and then let's just get going with our show. Thank you, Gurtej. Thank you very much, Raj. So today we have the great privilege of having Carlos, who is running as a candidate for California Assembly District 13. So he was a county supervisor from 2008 to 2016. Then the CEO of Hispanic Chamber, is a small business owner. Now I'll request Carlos to please share some more about him. Well, thank you, everyone. I want to first start up by thanking the Sikhs of Tracy, the Sikh community. It's an honor to be on with you guys. You guys are a humongous part of our community, a humongous part of our economy. And I want to thank you guys for what you guys do in bringing our economy and making it better and safer. I'm a proud father of 4 beautiful daughters. My wife and I live in Stockton, but for some reason, a lot of people think we now live in Tracy because it's so much time we've been spending on the campaign. But I really have gotten to love the folks out of Tracy. What a really nice, great community. Sometimes people will joke around. They'll say, "Hey, I see you in Stockton. What are you doing over there?" Because they really think I live there. But I've been fighting to make sure that our community is safe. As a county supervisor, even going into the private sector, I realized that when I thought I was out of politics, I enjoyed being part of our community and being a business owner. But then the phone started ringing. People started asking, "Hey, Carlos, you should really consider coming back." And I gave it some thought. Just like most of us, what do? We go to our mentors, we go to our community, and I really spoke with a lot of folks before making this decision. Even sat down and spoke to my wife, and with a great group of volunteers that I have in AD 13, and which I'm very, very thankful. We're committed. We are committed. We've been working extremely hard. We take this seat very, very serious. As you see what's going on in our country and our state and even our community, we got to make sure that we're going to put AD 13, this district, at the state of California. And what I realized real quick is that Mountain House, Tracy are 2 different cities. Lodi and Stockton are 2 different cities. But it just seems like we've always been trying to cookie cut this as one. I've worked so hard to spend time to realize that each city has different priorities, and you have to fight for those different priorities. And that's what I'm going to do once I get to Sacramento. I'm going to make sure that we make this part of our Sacramento, so that they know that we're on the map. But at the same time, I want to make sure for the Sikh community knows this, that I want them to be involved in our district. I want them to be part and know that in Sacramento they're going to be important. And I plan to, and I want to let you guys know, I plan to hire Punjabis in my office. I want to make sure that we have Sikh folks representing them in Sacramento. Thank you. Thank you, Carlos, for giving such a great introduction. And as we're progressing into our show, I think we should start with our first topic of our discussion. That's regarding COVID-19. As you know, it's a global issue, and it's being faced in different countries. Everybody's impacting from all the way top to the bottom. So if you get elected, what are some of the approaches or some of the issues or challenges that you're hearing through your campaign, coordinating with the residents or the voters that you would be addressing? And what are some solutions that you're stating, and we would like to know about that? So, what I realize, everyone has a stake at this right now. Everyone is listening to this new story because it is a story that we're all following, from the minute that we wake up to the minute we go to bed. I've been watching what as far as like the health
department or what they're doing, but I'm going a little deeper, looking at what Johnson & Johnson is doing, Moderna is doing, Pfizer is doing. You know, some of them are now in the third stage. This is all great news, you know, because our economy needs to go back to open. We need to make sure that we're going to open up our doors, but we're going to do it safely. We're going to do it, you know, we're going to do it with folks knowing that we have to get out of this zone area that we're in right now. And once we get past this zone, we really need to take a different approach in how we first opened up the doors, right? A lot of people were still trying to figure out, you know, what should we do? How do we handle this? Especially the business community. And my approach is this, is that, you know, it's not something that you just put up online and let you try to figure out. And I think that that's where government goes wrong. You know, we as government agencies need to know that we have to almost have the approach of holding people's hands and guiding them and telling them how we're going to do this, because you know, people are still trying to figure this out. I get calls from folks. I did get some calls, some positive calls from folks that have, when COVID hit in March, we were telling folks where to go, businesses where to apply, folks that were sent home, how to apply for unemployment. We were out there going out and giving food baskets to the needy, giving masks to folks. But that's the approach that, as an elected official, that I want to make sure that we are out there knocking on doors and talking to people and getting and literally holding their hands and guiding them, because our community is this. We're a melting pot. You know, we have different types of cultures. This is a great, beautiful community. But sometimes, you know, how government speaks to one, they don't understand. It's not the fact of English. It's just the fact that they're not talking business-like. They're talking government-like. And we need to change as government to be able to hold their hands and help them guide them through. So, I mean, literally, we know that there's going to be a cure. We know that. That's the positive thing. And we know the vaccine is going to be here, but we need to get it here soon. As soon as we get it here, we got to already start adjusting and trying to open up our business community, because that's what pays our bills here. When you look around and you drive around our streets, you know, our law enforcement, it's the business community that pays for that. So as an elected official, what you're going to see is that I'm going to be heavily involved in our community, culture by culture, to explain what steps they need to take. And the business community is going to be most important. Thank you, Carlos, for highlighting your vision and some of the challenges that you've been hearing from residents. Thank you so much. And I would ask now Grithej to keep us moving to our next topic for our discussion. Grithej. Thank you, Carlos, for touching the COVID aspect. So another hot topic that we are facing here in Central Valley or these areas is more than 100,000 people they have to go outside of our cities for work across the outer mountains. So what we kind of realized is it is because of the brain drain. So companies are not coming here because our kids or whoever is finding an educational opportunity, they have to go either to San Jose, Sacramento, or CSU East Bay. Those kids are not coming back, or whoever, or companies are not coming back because they don't see any university, any higher educational institutes where they can find a sustainable workforce which they can absorb in their organizations. So we heard about CSU in Stockton, but I think that plan is not going forward. So what do you think where we are with perspective of education, educational institutes in District 13, and how do you see the future? Good. Great question. You know, when I was a county supervisor, what I realized is that I needed, you know, when I needed to get something done here, I needed to invest time with my colleagues to literally try to find out what they're passionate about. What do they need in their district, correct? And I did that. I invested the time. I think what we're doing here is that we're not investing the time with other elected officials in different parts of the state. We need to bring them here. And that's what I'm going to do as an elected official, is literally knock on doors and have them
invest and see why this is important. I hear it time after time that we don't have, the educational workforce here. I would say, I would argue that we do. We have a beautiful community. I have a daughter at UC Davis, and I have one in San Diego State, and I have the same fears of a lot of people that maybe they won't come back. So I literally have stake in this. I literally want folks to come back and work here. But let's be honest, how are businesses and schools want to come here if we come to a community that's unsafe? And I'm being honest. I've had businesses look, because when a business comes here, the first thing that they say is that I got to bring a percent of my workers that have been working for us. They're going to probably relocate. But a lot of them don't want to come here because it's unsafe. You drive around, there's crime. It's not clean. We need to invest more time in looking at the landscape of our community, making it better, making it safer. Then you'll get not just jobs, but you'll get folks that are going to want to come here. You've got to also build incentives for those companies. Other states are doing this. This is not a wheel that needs to be invented. It's already invented. Other states are doing this. Why can't not 8013 San Joaquin County do that? And let me get back to the CSU. The CSU, which I touched a little bit, is that, no offense to the prior state assembly person that was trying to get it, it's for us. We need to still work hard and make sure that it's going to be here. It's going to be here in San Joaquin County. Why? I'll tell you why. And I'm kind of going off to a different angle. But when you think about medically, we need more doctors. We need more nurses. We need more people that know how to deal with healthcare. Folks that I'm very passionate, which is our elderly folks. We need that type of workforce to make sure that we're going to train them. And then, I also talked about college, but, we also need to make sure that we're also talking about vocational, so we need to make sure as this either a CSU that we're also teaching the trades. There's some folks who are going to go to college, but there's some folks that need to learn how to do the trades. Our next generation of trades here, because we're a community that's growing. And so we need to back them up. So to answer your question, I am going to fight very hard to make sure that dream that we had, that is still going to be a reality for San Joaquin County. No, thank you very much, Carlos. Yeah, educational institutes which offer diverse courses like the trade schools, everybody, they can help everybody to reach to the next level in their careers. Now, take it back to Raj. So I have a follow-up question on the same topic. We touched about businesses, we touched about education, and I think that the question would be correlating with each other. So right now in this COVID, so we are studying from home, the students are studying from home, and a lot of corporate folks are working from home, remote. And what it does, it's creating so much pressure, or I think that's not right. It's putting so much heavy load on the internet that we have, and sometimes we see it's buffering, we don't have the capability. So talking about technology side and innovation. So I think in our, not only just Tracy or Mountain House, we're talking about overall as a San Joaquin County or District 13, we need to look into bringing more infrastructure around the technical side, like a Google fiber opticals. So we have better internet service providers. So if the businesses are coming, it's more, the community is more plug and play. It's not, oh man, we don't even have a basic fundamentals to provide for any startup to open up their business here because they don't even have the good internet providers here. So what are some thoughts and vision overall, your future vision, that how would you like to see this happening? Well, first of all, I just want to, California Teachers Association have endorsed me, and I'll tell you why. It's because we're in a community that not everyone has that access. I get that. And but what we need to do is this. We got to work with other companies and identify them
and bring them here to San Joaquin County. And either if it's a startup, a kiosk type building, but we need to also, government's not going to be the only answer. We need to get the private sector involved, because the private sector that's the next generation that they are going to be hiring. So we really need to make sure that we involve the private sector, we involve folks from that have those businesses, and get them here to San Joaquin County. This is a beautiful community that you know, you're 2 hours and a half from Tahoe, an hour and 15. And not only is it most important to have the people here, everyone from Mountain House, a good percentage of folks from Mountain House, a good percentage of folks from Tracy drive over to Altamont. And they spend many hours in their car driving over. You know, we need to make sure that those companies that they're employing come here, and we need to get them involved in our education and help the next generation here in San Joaquin County. Yep. Thank you for highlighting on that, Carlos. And now it's moving to the next topic for our discussion, which is the public safety. So what are your stand and what's your point of view on regarding our public safety area? Well, like I said earlier, you know, I said Mountain House, Stockton's different, Lodi, Tracy's different. And here's what I realized, because, you know, part of my campaign, I mean, a humongous part of my campaign has been grassroots campaigning, literally knocking on doors and talking to folks prior to COVID, and then still after COVID. You know, we have walkers out there with masks and gloves, but we're still dropping a hanger. And the one thing that I've noticed in this, let me take city by city, but Mountain House, you know, they have their ring doorbell, which everyone has them. Even in Tracy, you're starting to see that. But what I see also is that you've got cameras. You know, folks are living in their homes, you know, I feel that they're unsafe, and they don't need to live like that. Yeah, I was brought up here and raised here, and I remember just being able to ride my bike anywhere. You know, I live across the street from a park, but if my daughters go across the street in the park, I have my eyes on them. I'm constantly watching them. I'm constantly asking them. That's not the way I was raised. And I don't want, you know, people that are listening to me to raise their kids that way either. So public safety is important. And you know, people talk about defunding police. No, I'm not for that. I have my degree's in social work. So I have a heart for folks, you know, and I understand what is going on out there. And I'm so proud that I have, you know, state law enforcement, you know, in that their endorsement and their support, CHP behind me. But the most important thing about that is that we need to make sure that we're giving them all the tools that they need, continue education. And we need to, instead of defunding, we need to make sure that we're adding more police cars, you know, more comp cars, what I meant. More comp cars. For those who don't know what a comp car is, that a community car that knows our neighborhoods, that you know the officers, you know, that are working by name, and our kids that are growing up, you know them by name, that they feel safe, that they feel comfortable, that they, when they see them, you know, it's as if they're running to them just to say hi and shake hands with them or a hug. That's the policing that we need here in our community. And I'm going to make sure that we fight for that and we protect that. So our community needs a lot more public safety. We need to make sure that we're working with them, you know, hands-on in our communities, and that's what you're going to see from our district, is that we're going to make sure that we fight for them. Thank you, Carlos. Thank you very much on that. Kritesh, please go ahead. Yeah, no, thank you very much, Carlos. As you also mentioned, safety, that's the essential aspect, which will bring the job opportunities, which will bring the companies here, which will help our students to get good educational institutes here. So from the job perspective, so we have the major employer in the Central Valley in our district in agriculture. So 1 out of 3 jobs, they are coming from agriculture. So
agriculture is solely dependent on water. So Right. what do you think where we are in District 13 at present with perspective of water, and how do you see the future? Great question. You're absolutely right. You know, I actually had this discussion earlier with a group of folks that, you know, everything that we touch, everything that we eat comes from our ag community. 3 out of every 5 jobs are ag related. And, you know, we need to make sure this is a $6 billion economy. Okay. This is essential. You know, when we talk about essential, guess what? They are in the top of the list because this is what feeds our community and our economy. But we need to make sure that we take a stake at this, that we continue to fight what we're doing. You know, we've talked about the tunnels. We're going to continue talking about the tunnels for years. Why? Because that's going to be a constant fight. You know, that our water is not just for our community. Our water feeds our community. We have, you know, probably one of the best lands here in our community. And, you know, years back when I was a county supervisor, I fought hard to make sure that we worked on a wine ordinance. And I'll tell you why. It wasn't about drinking wine. It was about job creation. So when you think about the wine ordinance, it created jobs, it created restaurants, it created hotels, it created gas stations. I mean, the list goes on and on and on. So as an elected official, I planned to sit on ag committees. Why? Because this San Joaquin County is essential for the whole nation, this whole world. I mean, think about what we have. We live in a great community, but yet folks want to make sure that they want to take our water. And that's why we need to make sure that we're going to be able to provide great water quality. We need to make sure that our groundwater is going to be saved. Any flood control, stormwater, we need to make sure that we capture that water because that water is essential, and that's what we need to continue to fight for here in San Joaquin County. Yeah, thank you very much, Carlos. Just a little bit more into that, as you mentioned. Yeah, so this water is not only ours because this water is coming from the mountains across the San Francisco. So the thing is, so it was channelized by our delta, by our levees in 20th century to Southern California too, because they are a growing community. They grow day by day. They need the water too. So from that perspective, water, like you have mentioned, the tunnels too. So the tunnels, that project is scratched, but these kinds of issues or these kinds of discussions will be coming in future too. So how do you think, so what would be the approach of District 13 in those discussions? So how the water can be preserved, or can be, District 13 can be made the first priority in those discussions? Right. Well, I mean, real simple. I mean, it sounds simple, but we need to make sure that we capture our groundwater, and that we're making sure that our water that we have here is preserved, and that we're preserving and protecting it. You know, it's going to be ongoing, but our levees need to be protected too. We need to make sure that our levees are strong and safe. You know, 2006, we had a levee that broke here. But those levees now, we have been spending money on them, but we need to continue to spend more money. And let me tell you, the ag community here depends on it. And I just want to add, you know, I recently got the endorsement of the Farm Bureau. Why? Because, you know, there's bills that come up now, and there's bills that want to get in there and change how as a farmer, how we do things with our water. But we need to make sure that we need to be smarter when it comes to our water control. We need to be smarter and protect them, and we need to protect them with funding. It's always an issue that they don't have enough, and we need to make sure that we're going to continue to fight for that. Thank Carlos. Thank you. All right. So now moving to the next topic of our discussion, and it's regarding the healthcare side. So right now, if talking about Montana and Tracy, we are such a
growing towns, both Mountain House and Tracy, but we only have one hospital, which is Sutter, with emergency rooms. And under this COVID, I think everybody, not just some few folks, everybody realized there's a big need for another hospital that can cover that can serve the Mountain House area and the Tracy folks as well. So, what's your vision? What's your thoughts regarding this topic? That's a great question. Let me tell you that recently, the county closed down a couple of clinics here in San Joaquin County, and and that was the wrong approach to do. We should have partnered up with other hospitals. Years back when I first got elected in 2008, the hospital was losing $26 million a year, and we got together with everyone around San Joaquin County, every hospital. And I remember a colleague of mine saying, why do you want the competition sitting at the table? And I'll tell you why. If we were to close down back then, that everyone, it would flood other hospitals. Other ERs would not be able to handle it. So we kept that hospital going. We added a trauma center, and now that hospital is doing well. But during these times, these difficult times are not the times that we close down clinics. These are times that we start. This is a learning experience now. When you look at Mountain House and Tracy only has one hospital. Unacceptable. We need to make sure that we have another hospital for our folks, for our community. So I'm going to fight hard to make sure that we bring another hospital. I'm going to fight hard that we bring affordable health care, great quality health care. And not change the subject, but that's why we need to bring another CSU. Is because we need to make sure that we're bringing that type of quality of educators so our kids can live here. Our kids don't have to move to the Bay Area or out of the state. They can work here. We need this hospital here in Tracy. We really do. Either between Mountain House and Tracy, we only have one. If people get injured from Mountain House, either they go to Sutter or they go all the way to Manteca. Unacceptable. We need to make sure that we have another hospital there, and that we partner up with other folks. I was when we looked at the county hospital, I was very thankful for other hospitals to pitch in and bring their expertise. Again, that hospital, we turned it around, and it wasn't because of government. It's because we also added the private sector. We started thinking, how does the private sector think? You look at other hospitals, how are they running their hospital? We can do the same thing here. The folks of Tracy, the folks of Mountain House deserve that. And that's one of the committees that I want to make sure that I sit on healthcare. And I'm going to fight to make sure that we bring another hospital, either the Tracy or Mountain House area. Thank you so much, Carlos. At the end, if there would be any follow-up questions or somebody wanted to touch with you, do you mind sharing your contact information so they can directly approach you? And I would encourage the audience, if you would like to go through us, we're welcoming you. We'll convey your message to Carlos as well. But Carlos, please go ahead and share your contact information. Yeah. So I'll just really quick. It's Carlos at 2020.com. You can email me there. If you want to call me, listen, my phone, always people are calling me up, and I never turn my back to folks. So if you want to even reach out to me, my number is 209-810-6580. That's my cell. You can text me, message me. But again, thank you all for giving me the opportunity to speak to you. Thank you very much, Carlos. And in the end, our biggest stakeholders are our voters. So we again request our voters, please make an informed decision for November 3rd. Ask your questions to Carlos, or send those questions to us. We will forward to the candidate. Thank you very much, Carlos. Thank you, Raj. We'll see you again. Thank you. Thank you.
ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਇੰਦ ਵਰਸੈ ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਕਟ ਕਟ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਕਟ ਕਟ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਕਾਲਰ ਬੀਜਸ ਦੁਰਮਤ ਐਸੀ ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ कालर बीजस दुर्मत ऐसी निगुरे की निशानी सतगुर बाजों घोर अंधारा सतगुर बाजों घोर अंधारा डूब मुए बिन पानी डूब मुए बिन पानी जो किश कीनो सो प्रभु रजाए जो किश कीनो सो प्रभु रजाए जो किछ कीनो सो प्रभु रजाए जो तुर लिखिया सो मिटना न जाए हाँ जो तुर लिखिया सो मिटना न जाए हुक्म बाधा कार तुम्हारे हुक्म बाधा कार तुम्हारे एक शब्द राचै सच समाए एक शब्द राचै सच समाए साची बाणी मीठी अमृतता साची बाणी मीठी अमृतता जिन पीती तिस मोख दुआ जिन पीती तिस मोख द्वार साची बाणी मीठी अमृतता वो साची बाणी मीठी अमृतता चौहूं दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा चौहूं दिस नाम पतालम चौहूं दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा चौहूं दिस नाम पतालम चौहूं दिस नाम पतालम सब में शब्द वरतै प्रभ साचा कर्म मिलै बयालम सब में शब्द वरतै प्रभ साचा कर्म मिलै बयालम कर्म मिलै बयालम जामन मरना दिसै सिर उभो जामन मरना दिसै सिर उभो खुद आ निंदरा
ਖੁਦਿਆ ਨਿਦਰਾ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸਾਚੀ ਨਦਰ ਰਸਾਲੰ ਸਾਚੀ ਨਦਰ ਰਸਾਲੰ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਤਾ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਤਾ 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 ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਤਾ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਤਾ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਤਾ 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 हमारी प्यारी अमृत तारी गुरनिमुख ना मन ते तारी रे। अमृत बाणी हर हर तेरी
ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੇ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੇ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੇ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੇ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਹਰਸਨ ਹਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ रंग रंगी करतारी रे हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख न मन ते डारी रे हमारी प्यारी
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੀ ਰੇ ਖਿਨ ਰਮ ਗੁਰ ਗਾਮ ਹਰ ਧਾਮ ਨੈ ਜਾਮ ਖਿਨ ਰਾਮ ਗੁਰ ਗਾਮ ਹਰ ਧਾਮ ਨੈ ਜਾਮ ਨਾ ਖਿਨ ਰਮ ਗੁਰ ਗਾ ਹਰ ਰਾਮ ਨੈ ਜਾਮ ਖਿਨ ਰਾਮ ਗੁਰ ਗਾਮ ਹਰ ਰਾਮ ਨੈ ਜਾਮ ਖਿਨ ਰਾਮ ਗੁਰ ਗਾਮ ਹਰ ਰਾਮ ਨੈ ਜਾਮ ਖਿਨ ਰਾਮ ਗੁਰ ਗਾਮ ਹਰ ਰਾਮ ਨੈ ਜਾਮ ਹਰ ਕੰਠ ਨਾਨਕ ਔਰ ਹਾਰੀ ਰੇ 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 ਔਰ ਹਾਰੀ ਰੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੀ ਰੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੀ ਰੇ 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 ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੀ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੀ ਰੇ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੀ ਰੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੀ ਰੇ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੀ ਰੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦੁਆਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਨੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ। ਆਓ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਭਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਵਸਾਡੜਾ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ। ਜਿਉ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਮੋਹਿਆ, ਕਦ ਪਸੀ ਜਾਨੀ ਤੋਹੇ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ, ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸ਼ੋਭ। ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ ਜਿਸਹਿ, ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਹਿ ਜਿਉ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ, ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ। ਕਿੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਚਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹਿ ਜਿਉ। ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ, ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ। ਈਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਤਰਤ ਹੀਐ ਚਾਹਿ ਜਿਉ।
ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਜੀਓ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਜੀਓ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਚਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, दीन दुनी दे मालक सरवरे कायनात राजे के मुतलक, निमाणिया दे मान निताणिया दे ताण, निवटिया दी ओट शब्द गुरु। धन धन साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर जुड़ बैठे ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਵਈਏ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ 8 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਗੁਣ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ
ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਛੁਨੋ ਛੁਨ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸ਼ੂਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਾਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲਿਆਲ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਨਨ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੈਚੂ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੂਰਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਘਾੜਤ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਬੇਕਮਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਐੜਾ, ਗੱਗਾ ਤੇ ਮਮਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜੂਨੀ,
ਜੂਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੂਨਾ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅਜੂਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਗਏ ਅਰਥ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਮਨ ਕਰਨਾ, ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਮਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੰਮ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਗੋਚਰ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਹੈ ਐੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਗੋ। ਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਤੇ ਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਗੋਚਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਅਗੰਮ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਗੋਚਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਗੋਚਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀਆਂ 2-3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਲੇਖਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ, ਤੋਲਣ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 2 3 4 ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੀਸ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਟੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਾਪ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਗਜ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਆ, ਹਾਈਟ ਦੀ ਮਾਪ ਕਰਨੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਮਨ ਵਰਤਿਆ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ। ਲੇਖਾ ਮਤਲਬ ਇਕਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਕਾਸ਼। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ਼, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਵੇਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਸੀ, ਕਤੇਬੀ ਮਤ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਮਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 18,000 ਆਲਮ ਬਣਾਏ। ਸਹਿਸ 18,000 ਆਲਮ ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਤੇਬ ਨੇ, ਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਕਤੇਬੀ ਮਤ ਆ, ਪੱਛਮੀ ਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ ਆਪੇ। ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਲੱਖ ਵੀ ਤੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, 13 ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਕਾਗਲ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਕੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਗਲ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਗਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਜ਼ੀਏ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲਖਾਏ, ਕਾਦੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝੋ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ 84 ਲੱਖ ਕਿਉਂ, 84 ਲੱਖ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ 84 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ, 85 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਜੂਨਾ 84 ਲੱਖ ਹੀ ਆ, ਪਰ 84 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਆ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੂਨਾ ਭਾਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਹੀ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਸ 2-4 ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਦਇਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਲਓ। 3 ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ, 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਵਾਦ। 3 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੰਡਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ 3 ਦਿਨ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਖਤੇ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਮੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਆ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਆ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਵੇਦ ਫੁੱਲੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਮਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਤੇ
ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਧੁਰ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਧੁਰ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੁਕਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਾਗ ਹੈ ਕਾ ਚਾਹ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਲੱਥ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਖੂਨ ਦਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਦਾਗ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲੀਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਕਾਹਦਾ ਆ। ਬੰਧਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜਿੱਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਜੈਲਸ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਲੱਥਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਖਿਆ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਏ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ, ਜੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ, ਝੂਠ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਆਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮੇਰਾ ਆ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਭੱਟ ਨਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਜੀ। ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬਚਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਪਰੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਣ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹਾਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਪਾਲਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਬੜਾ ਮਹਾਨ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਕੋ ਹੋਈ ਤਿਸਤੇ ਉਕਤ ਪਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੋ ਭੱਟ ਨਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਜੀਓ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਤਿਹ ਸ਼ਬਦ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਫਤਹ। ਫਤਹ ਮਤਲਬ ਵਿਜਈ, ਵਿਕਟਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਟਨਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨੋਂ ਬਾਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਤਰੂ ਜਾਨੀ ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ, ਤਿਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੜ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ, ਕੁੰਡਲ ਨੇ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਏ। ਸੱਚਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸ਼ੋਭ, ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ ਜਿਸੇ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀਵ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਸ ਲੱਖ ਹੀ ਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਆ, ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਕੋ ਰੇ, ਕਬੀਰ ਕੋ स्वामी ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੋ ਰੇ। ਰੱਬ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ? ਪਈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕਵਲ ਨੈਣ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਣ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜਸ਼ੋਦਾ? ਮਾਤਾ ਜਸ਼ੋਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਧੁਰ ਬੈਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸ਼ੋਭ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਦਬ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ। ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ ਜਿਸੇ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀਵ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਤੇ ਭਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਹੀਂ ਤੇ ਚੌਲ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਆ, ਲੰਬਾਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਵਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਸ਼ੋਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਧਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਰੱਬ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਤੇ ਚੌਲ ਖਵਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਗੰਗ ਤਾਂ ਰੋਗੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਗੇਗਾ ਉਹ ਰੋਗੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰੱਬ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਰੱਬ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਤੇ ਚੌਲ ਖਵਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤ ਅਨੂਪ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਸਾਵਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ, ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ। ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ
ਕਿੰਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਝਣਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕਿੰਕਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੜਾਗੀ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੜਾਗੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤੜਾਗੀ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ। ਛੋਟਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਲੱਕ ਨਾਲ ਤੜਾਗੀ ਬੰਨਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਗਰੂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚਾ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਛਣ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਝਣਤਕਾਰ। ਝਣਤਕਾਰ ਮਤਲਬ ਛਣ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ। ਕਿੰਕਣੀ ਸ਼ਬਦ, ਤੜਾਗੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੜਾਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ? ਝਣਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜੀ, ਛਣ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ। ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੇ। ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਮ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪ ਚਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ? ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ? ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਰ ਸਕਦਾ? ਰਾਵਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਵਣ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬੰਨ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ, ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਰੱਬ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਊ ਓਲਡ ਆਰ ਯੂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ? ਓਲਡ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, 20 ਸਾਲ ਹੋ, 50 ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ? ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਲਿਸ਼ਕੀ ਆ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਦਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਹੋ ਕੌਣ ਮਿਟ ਸਕੇ, ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ? ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਮ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਿਨਮੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪਦਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਈਸ਼ ਬੰਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਰਤ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਮ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਐਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਬੰਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸਤ ਸਾਚ। ਸਤ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਨਾ ਕਦੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਸਤ ਸੱਚ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀਂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਜੀਓ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਕ, ਸੰਚਾਲਕ ਤੇ ਘਾਲਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਜਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਯਕੀਨ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਰੋਮਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ
ਕਹੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੋਡ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਹੀਮ ਕਹਿਣਗੇ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਏਕਮ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਅਮਰ ਅਜੂਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈਰਦਾ ਜੀਵ ਪਿੰਡ ਸਾਧ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ। ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। This program is sponsored by AMC Insurance Services Limited.